گورنر کے ساتھ آخر میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی ٹھوس اس کے بعد انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بشمول آئین کو توڑنے کے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے, میدان میں جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرنا پڑے. اور یہ آج آپ کے سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جس خطرے کے بارے میں ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ یہ خطرہ موجود ہے, اب ساری قوم کے سامنے وہی ہو رہا ہے. پاکستان میں آج آئین صرف خطرے میں نہیں, یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں, آج پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. اور وہ آئینی بحران صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے ہمدرد جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے اندر عمران خان جو ہیں ان کو پتا ہے کہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ قوم تاریخی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. اس لیے جو قانونی ماہرین ہیں, بڑے بڑے قانونی ماہرین, وہ صرف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ آئین سے انحراف کے برابر ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, بلکہ ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے, کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا جرم اگر کیا جاتا ہے تو اس جرم کے اوپر لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور قید دی جاتی ہے. وہ آئین جس کے تحت تمام پاکستان کے قوانین بنے, یعنی تمام قوانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں, جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر. اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتنی ہی بڑی بنتی ہے. یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے, تمام آئینی ماہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا, اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم والوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیے, کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے. اور جب قانونی ماہرین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے, یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر ہے, وہ آئین سے انحراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے. تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پر آئین کے مطابق, ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے. اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے. ایک حلقے کے اندر الیکشن تھا اور اس ایک حلقے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ اس ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھاندلی کی گئی ہے, تو الیکشن کمیشن کا دفتر رات کو کھل گیا تھا. تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انحراف فوری طور پر ختم کیا جائے. فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے, وہاں گورنر نے کرنا ہے. آج خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی دو ٹوک کامنٹس آئے ہیں, تبصرہ آیا ہے ججز کا. ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو. ایک عجیب و غریب نئی نئی قانونی اصطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں 90 دن میں تو کرانے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا. گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے, ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انحراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا, اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا
तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई, तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं, लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है, तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते, लेकिन बाकी हम लोग जो हैं वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे इसके लिए। लेकिन मैं इससे पहले कि माइक अपने फवाद से बात रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी बात करें, मुझे अपनी अदलिया के ऊपर यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है। ये पुराने ज़माने गुजर गए, ये जस्टिस मुनीर वाले ज़माने नहीं है, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस वाला पाकिस्तान नहीं है। आज के पाकिस्तान में, आज़ाद मीडिया के पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल होते हुए देखे, पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होते हुए देखे और इसकी इजाज़त दे दे। अदालत जो है वो यकीनन आइन के दफा में खड़ी होगी। अदालत के साथ सारी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, बाकी तमाम लीडर्स और वर्कर तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला इस आइन का दिफा करेंगे और घसीट कर इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला करवाने हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अभी जो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है, और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, और मुझे लगता यह है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NRO दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है। और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है, और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक सेक्रेटरी हैं परवेज़ इलाही साहब के, आज उनको 6वां-7वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया, और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं
फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा। और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ मैं एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके खिलाफ एक FIA का जाली केस बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं, और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नजर आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि इस हुकूमत को IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करना पड़ा है, तो जो गैस की 100% कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, इससे जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके मुल्क में अफरात ज़र 30% है। अब मैं दावे से कहता हूं कि ये 2 माह के अंदर 40% पे चली जाएगी, और खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा है। मैं दावे से कहता हूं कि ये जहां पे आज मईशत खड़ी है, इसमें से 90% जो मुश्किलात आ रही हैं, ये 90% मुश्किलात नहीं आनी थी अगर इमरान खान को निकालने की और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने की जिद ना की जाती। सबको पता था कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज नहीं है। सबको पता था कि मिफ्ता साहब जब आए हैं
تو پہلے 2 ماہ جس طرح کی انہوں نے پالیسیز رکھی کہ IMF سے بات چیت نہیں کرنی, ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے, اس سے معیشت تباہ ہوگی, یہ باتیں سب کو پتہ تھیں, لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے. تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, جب ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا. اور سیاسی اور معاشی استحکام آئین اور قانون کو منجمد کر کے نہیں آتا. اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا, اور الیکشن, پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے, سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں, کیونکہ کون قانون سازی کرے گا, کون حکمرانی کرے گا, اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا, اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں, تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی, پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر. تو ہوش کے ناخن لیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے, ورنہ توہین کنٹیمپٹ جو ہے, توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہم پہ تو سارے قانون لگے نا, توہین بلاول بھی لگ گیا, توہین IMF بھی لگ گیا, توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا, پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی. تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے, توہین پاکستان ہو رہی ہے, اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا, اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے. اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا جائے. اچھا صاحب یہ بتائیے پاکستان آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو طریق نہیں دے رہا, الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں؟ بالکل, آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں. اور کل اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں گے. لیاقت انصاری صاحب, آج کوئی جو آپ نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے, اس سے کچھ تاثر جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے معافی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن سے. یاسر صاحب بتا. میں اس کا آپ کو واضح جواب دے دوں, الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہوگی, اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگراف نکال کے لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانبدارانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے. جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی, جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں, آج بھی کیا صورتحال ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانبدار فریق پیش کیا ہے. وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانبدار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے. ہمارا یہ موقف کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اچھا فواد بھائی یہ بتائیں, مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے, اور دوسرا کل سے دماد ہائی کورٹ کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, یہ دونوں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں مریم نواز چلا رہی ہیں. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ مریم نواز ایک سسٹینڈ سسٹینڈ کو کیا کہیں گے ہم, ایک تواتر سے اور ایک جو ہے وہ منظم مہم چلا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کے خلاف. اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اسپیشلی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں, اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشری کو ایکشن لینا ہوگا, کیونکہ آپ ہمارے خلاف تو توہین الیکشن کمشنر کا ہر ایک کو پتہ ہے. اس وقت وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے. راجہ سلطان سکندر پاکستان کا نیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گیا ہے جس نے کانسٹیٹیوشن کو ہی توبہ بالا کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 6 ایڈوائزرز پہ نہیں لگتا, یہ جو لگانے والا ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے, اس لیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, کہ یہ کیوں مریم نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور وہ پورے اپنے پیڈ اکاؤنٹ سے جو اس وقت اٹیک آ رہا ہے. 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک, رجیم چینج آپریشن کی سازش کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا کہ اپنے سینکڑوں اربوں روپے کے چوری کے کیس معاف کرائے جائیں.
वो खतरे में है क्योंकि नैब केस के ऊपर फैसला आने वाला है, और दूसरा उनको नजर आ गया है कि आइन तोड़े बगैर कोई तरीका नहीं है इमरान खान का रास्ता रोकने का, और उस आइन तोड़ने में उनको सामने खड़ी हुई दीवार अदलिया नजर आ रही है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर दबाव डालकर उनको खौफजदा करके उनको रोका जा सके और इनको खुली छुट्टी मिल जाए कि ये आइन को तोड़े। अच्छा सर, सदर पाकिस्तान सुप्रीम लीडर होता है, वो कौन सी कुव्वत है? सदर पाकिस्तान ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसे सिंबॉलिक बड़े अहदों को मीडिया मेड करके हैं, और पाकिस्तान जा कहाँ रहा है इसके बाद? देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह से अर्ज किया, मशवरा किसी का भी हो सकता है, दबाव किसी का भी हो सकता है, फैसला करने वाले के ऊपर जिम्मेदारी आनी है। फैसला करा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना देख लें, ये फिर बाद में जितना भी कानून ने अपना रास्ता तो लेना है, तो दबाव जिधर से भी आ रहा है, चीजें जिधर से भी आ रहे हैं, फैसला उन्होंने करना है, और अदालतें मौजूद हैं, उम्मीद है अपना फैसला जो है वो ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत का राब्ता हुआ है, उस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि गवर्नर्स को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए? नहीं, ये तो हमने अभी मुतालबा किया है, और इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सदर मुमलिकत से उम्मीद है, असद उमर साहब भी खड़े हैं, उनसे यही गुजारिश होगी सदर साहब से कि इसके ऊपर वो एक सीरियस नोटिस ले। गवर्नर उनके नुमाइंदे हैं इस वक्त सूबों में, अगर वो आइन को जो है वो उसकी नहीं मान रहे तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइएगा कि कैप्टन सफदर ने इमरान खान के हक में एक बात की, तो उस पर जो है वो उनको अच्छी कैप्टन सफदर वो हो की गया है, डांट डपट जो है वो हो गई। आज फैसला हुआ है कि उसको टिकट भी नहीं हमने देना मुस्लिम लीग नून का, तो उनके लिए कोई नरम गोशा है? वैसे कैप्टन सफदर बच गए हैं। नून लीग के टिकट आजकल तो वो कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल पे बंदा आया जबरदस्ती टिकट दे के चला गया। कैप्टन सफदर को मुबारक हो। वैसे तहरीक इंसाफ की सारी सियासत जो है वो कमजोर और दुखी इंसानियत के लिए, तो कैप्टन सफदर के लिए हमें